السلام علیکم دوستوں، کیسے مزاج؟ 8 فروری کا دن بہت قریب، انگلیوں پہ یہ دن گنے جا سکتے ہیں کہ کتنے دن بقایا رہ گئے، اور ان میں جو سب سے اہمیت کی حامل ایک جو بات ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، جن کا نشان بلہ تھا لیکن وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروا سکے، اور اس کے نتیجے میں ان سے نشان چھین لیا گیا اور وہ پارٹی رجسٹر بھی نہ رہی، اور اس کے بعد اس کے امیدوار تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑ رہے بلکہ آزاد حیثیتوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے نشان ہیں، حتیٰ کہ بیگن بھی نشان کسی لوگوں کا ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ تحریک انصاف کو اچھا خاصا نقصان ہوا، لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ خبریں متضاد بھی آ رہی ہیں اور الارمنگ سچویشن بھی کریٹ ہو رہی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ابھی تازہ ہے، اور ابھی وہ زخم بھی تازہ ہے اور وہ آگ بھی سلگ رہی ہے، اس کے شعلے ابھی تک اسی طرح اس کی جوالامکھی بنی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ سے ہر ایک اپنی تپش بھی محسوس کر رہا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے نے ایک پلان سی بنایا ہوا ہے۔ پلان سی کیا ہے؟ کچھ تو کہتے ہیں، کچھ وہ مخفی ہے، وہ خود چیئرمین کے، سابق چیئرمین بانی پی ٹی آئی کے ذہن کی وہ پیداوار ہے، ان کے ذہن میں کیا سوچیں کل بلا رہی ہیں، کیا وہ باتیں وہ سامنے لائیں گے، یہ تو واللہ علام السبوب، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو سامنے آ چکی ہیں، اور ان میں ایک ہمارے مہربان تھے، ایک ہمارے صحافی ہیں، بڑے سینئر صحافی، ان سے انہوں نے مجھے کچھ کل بلکہ انہوں نے مجھے آج صبح یہ بات کہی تو میرا ماتھا ٹھنک گیا، اور میں نے سمجھا کہ وہ بات کم از کم نہ صرف عوام تک پہنچائی جائے بلکہ خفیہ ایجنسیز تک اور حکومت اور ارباب و بستگشاد تک پہنچائی جائے۔ یہ ایک محض ایک حلقے کا، لاہور ہی کے ایک حلقے کا انہوں نے ذکر کیا، اور کہ بھی یہاں ان کا منصوبہ بندی یہ لوگ کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن اور ان کی ذیلی لیڈرشپ یہ فیصلہ کر چکی ہے۔ تو اس حوالے سے اب آئیے تو بات کرتے ہیں شیخ آفتاب صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میں زوم پہ لے کے آ رہا ہوں تاکہ وہ آپ بات ہماری جو درمیان جو بات ہو وہ آپ سن سکیں۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا احسان۔ آپ سنائیں۔ اچھا، وہ میں نے آپ سے یہ انفارمیشن لینی تھی، آپ نے خبر دی تھی مجھے کہ آپ لاہور آئے اور لاہور سے آپ نے ایک بڑی ایکسکلوسیو ایک بات بتائی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ انہوں نے وہ تیاری کر رکھی ہے کہ 8 فروری کے ہونے والے الیکشن میں وہ 9 مئی جیسا واقعہ کو دوبارہ دہرائیں گے، تو اس کے بارے میں ہمیں ذرا میں لاہور آیا اور میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں کچھ لوگ آئے جن میں نا ایک چودھری اصغر ہے، ایم پی اے صاحب کا، پی ٹی آئی کا، اس کا بھائی تھا چودھری اکرم تھا، ایک انجم بٹ تھا۔ انجم بٹ وہ مشہور ہے انجا بٹ کے نام سے۔ وہ میں نے بعد میں جب انویسٹیگیشن کی تو وہ نا اس کے لنک ہے جرائم پیشہ اور دہشت گرد لوگوں سے، وہ قبضہ مافیا سے بھی اس کے لینڈ جو زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، ان انجم بٹ اس کا نام ہے، انجا بٹ کرتے ہیں، یہ انجا بٹ کر کے مشہور ہے، مطلب انجم بٹ عرف انجا بٹ جی، وہ اور 3-4 اور لوگ تھے، تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جو ہے نا ہم نے اب 9 مئی سے بڑا واقعہ کرنا، اور ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز ہیں کہ اس کی دماغ اور کان کھلے ہو۔ جی بالکل صحیح۔ یہ وہاں پہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں صحافی ہوں، چھوٹی سی بات کو بھی پھر جب آتی ہے تو میرے کان اور دماغ تو کھلا رہتا ہے نا 24 گھنٹے۔ صحافی تو وہی ہے نا جس کا دماغ اور کان کھلے ہو۔ تو وہ پھر میں نے ان کی خسر پسر سننے کی کوشش کی، اور سنا جہاں تک مجھے یہ تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ڈے والے دن انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے کرنا ہے یہ کہ مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ، مختلف نون لیگ کے کیمپس پہ حملہ آور ہونا ہے ہم نے جتھوں کی شکل میں، اور پٹرول بم اور
पेट्रोल बम और हैंड ग्रेनेड तक इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने बात की। असला भी उनके पास मौजूद है। वो बकौल उनके उन्होंने ये गुफ्तगू की कि असला भी होगा और सारी तैयारी कंप्लीट है। मुख्तलिफ लोग हमने हायर किए हुए हैं, तो मसला नहीं है, पैसा हमारे पास मौजूद है, फंड्स हमें मिल गए हुए हैं। मैं जो है ना थोड़ा फिर उस पे मुतात हुआ, मैंने पूरी गुफ्तगू उनकी सुनी। तो उन्होंने ये किया कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और बिलखसूस लाहौर के पोलिंग स्टेशन पे ये वाकयात तो इनकी निगरानी में होने हैं। इनके साथ कुछ और लोग भी ज़ाहिर है शामिल होंगे ना जी। तो वो जो है ना इन्होंने किया। फिर इन्होंने बात की अच्छा, केपीके में तो आप हमारी मुकम्मल तैयारी है और पूरा होल्ड है वो वो जी जी ये अंजम भट्ट जो है ना फिर मैंने बाद में तहकीकात की, इस पे चंद दिन लगाए मैंने। अंजम भट्ट जो है ना ये जराइम पेशा आदमी है, इस पे चोरी डकैती की वारदातें हैं पहले भी दर्ज, और ये कई बार गिरफ्तार हो चुका है। इनका एक दोस्त है अब्दुल गफूर, इन्हीं के ग्रोह का अब्दुल गफूर उसका नाम है। वो 9 मई के हवाले से जो फेंसिंग में आया और वो गिरफ्तार है और जेल में इस वक्त जी। तो पीटीआई को हम तो पहले भी नहीं मानते सियासी जमात वो है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान खुद जो है ना वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंड आदमी है। और उसकी आप तकरीरें देखें, उसकी हरकतें देखें, उसके रिएक्शन देखें, तो वो साबित 9 मई ने साबित कर दिया है कि ये एक दहशतगर्द है, ऐसी आदमी नहीं आप लोगों का। तो उन्होंने मेरे साथ फिर खुल के, अब क्योंकि पहली मुलाकात थी तो वो खुल के बात नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा आप ये हौसला रखें कि 8 फरवरी को आप कुछ देखेंगे। अब मैं सुन रहा था, सारी बातें उनकी सुन ली थी इतना ज्यादा इन लोगों के अंदर ये हौसला कहाँ से आ गया, और इतना ज्यादा ये अभी तो 9 मई का वाकया भी ताजा है, और इसके ऊपर ये अगर 8 फरवरी वाला वाकया भी हो जाता है, मेरे को भी ये ऐसा काम करते हैं, तो यकीनी इस पे तो बड़ा इंतशार पैदा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, हमारी तो जुबान जेब नहीं देती गालियां देना। और काजी फैज ईसा साहब को, मुख्तलिफ जजेस को, फिर ये अपने हाफिज साहब को, आर्मी चीफ साहब को बकवास, उनके मतलब बकवास कर रहे थे, फौज के मतलब बकवास कर रहे थे। इख्तलाफ को सियासी अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने तो इंतहा कर दी ना, देखे भट्टो साहब फांसी लग गए, बेनजीर कत्ल हो गए, मुर्तजा कत्ल हो गया, लेकिन कोई हमलावर नहीं हुआ। सियासी इख्तलाफ को सियासी अंदाज से उन्होंने हल किया है। करारे वाकई सजा मिले ताकि मुल्क के साथ गद्दारी का कोई ना सोचे, सियासी इख्तलाफ को सियासी हद तक रख ले। और अगर कोई रियासत पर और फौज पर कोई बकवास करेगा तो हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ना कभी भी। तो इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि होश के नाखुन लेने चाहिए थे। ये मुल्क है तो हम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक अल्लाह, पाक फौज फौज जिंदाबाद। अच्छा, अब ये देखें कि एक इनमें से एक किरदार चौधरी अब्दुल गफूर का है, जो मुश्ताक का बेटा है, और ये कैंप जेल में इस वक्त कैद में है, हिरासत में है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। और ये बेसिकली पीटीआई का जो ग्रुप था, चौधरी असगर एक्स एमपीए लाहौर से, जो रावी रोड से जिनका ताल्लुक है, ये उनका राइट हैंड था। और उसको 9 मई के वाकया में बराह रास्त ये शख्स मुलव्वस था। अब वो जेल में है, और इस तरह उसको मिलिट्री कोर्ट्स का भी सामना है। एटीसी में भी इसके खिलाफ, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी इसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, और ये कैंप जेल में है। लेकिन इसके कैंप जेल होने का कुछ 100, 150, 200 लोगों को कैद में रखने का मतलब ये नहीं कि पीटीआई का माइंड सेट खत्म हो गया या वो खामोश होकर बैठ गए। उसमें देखें, ये शख्स अंजम भट्ट है, जो अब शक्ल से ही बदमाश आदमी नजर आ रहा है मुझे। ये शख्स भी यहाँ मौजूद है। वो है जो फ्रंट लाइन पे जो खेलने वाले लोग मिलिटेंट्स होते हैं, उनके ये उनके कारकुन है, जो क्रिमिनल भी हैं, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। और अगर अंजम भट्ट जैसे बंदे और इन जैसे तमाम लोगों को गिरफ्तार अगर पुलिस नहीं करती और इस पर झुरझुरी नहीं ली जाती, तो फिर 9 मई को इस तरह का कोई और वाकया, अल्लाह ना करे, भी हो सकता है।